Today we are going to see about matrices. Okay, let's see a statement what is given. Vanita has 12 storybooks, 20 notebooks, and 4 pencils. Radha has 27 storybooks, 17 notebooks, and 6 pencils. And Gokul has 7 storybooks, 11 notebooks, and 4 pencils. Geeta has 10 storybooks, 12 notebooks, and 5 pencils. All these details are framed in a tabular form. Okay, so name of the person Vanita, Radha, Gokul, Geeta, and how many storybooks they have. Vanita has 12, Radha has 27, Gokul has 7, and Geeta 10. How many number of notebooks they have, that details also have given here, and how many pencils they have, and that details also have given here. Okay, now the same details can be arranged in a rectangular form. Okay, that is in a rectangular form means in a tabular form you can arrange. Okay, so now you can see here I have drawn the matrix bracket. Okay, the bracket I have drawn, and these horizontal lines, and this is vertical lines. All these horizontal lines are called sleeping lines, right? Sleeping lines. And all the vertical lines are called standing lines. Okay, so I can say all the sleeping lines are called rows. All the sleeping lines are called rows, and all the standing lines are called column. ஓகே, அப்போது படுத்திருக்க லைன்ஸ் எல்லாம் ரோன்னு நம்ம சொல்லலாம். நின்றுட்டுருக்க லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம். யூ கேன் ஆல்சோ ட்ரா திஸ் இன் யோர் book and keep it by the side so that it will be helpful for you to find what is row and what is column. Okay, so in your book that you can arrange, underline and keep. Okay, the horizontal arrangement which are called rows and the vertical arrangements are called columns, and this is called the whole rectangular arrangement. What is called a matrix? The whole rectangular arrangement. The whole rectangular arrangement is called a matrix. Okay, otherwise generally it is also called, when we arrange the things in a rectangular array, we call it as matrix. We call it as matrix, and this matrix is helpful in physics. Okay, in the physics matrices calculation part for the power output and the resistor conversion, for all this purpose matrix will be useful. Okay, now what is a matrix? A rectangular array. A rectangular array which is called a matrix. A rectangular array is nothing but arrangement. Okay, so a rectangular array which is called a matrix. Okay, so this is called the first row, second row, third row, fourth row, and this is first column, second column, third column. Okay, able to follow? This is first row, second row, third row, fourth row. This is first column, second column, third column. Okay, for example, if I'm going to say find out A12, that is, this is what? Ith row, jth column. How will you call this? Ith row. Ith row means what? Ith row, jth column. Okay, that is, the first one is mentioning about the row and the second number mention about the column. Okay, அப்போ இது எப்படி சொல்லலாம்? First row,
செகண்ட் காலம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம். சரி, இப்போ A12 கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ரோ, இதான் ஃபர்ஸ்ட் ரோ. ஓகே, இது செகண்ட் காலம். அப்போ எது? நம்பர் 20. அப்போ A11 A12 answer is 20. Okay, suppose if they are asking you to find out second row third column, which is your second row? This is your second row and this is third column. Second row, this is your third column. So what is your answer? 6. Able to follow? Which is equal to 6. Alright, சரி. அப்போ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? இது வந்து A11 அப்படின்னு சொல்லலாமா? இது என்ன சொல்லலாம்? A12 ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம். இது என்ன சொல்லலாம்? A13. ஓகே, and this one is second row first column, so 21. And this is second row second column, அப்போ 22. இது என்னது? second row third column, okay, 23. And here third row first column, third row second column, third row third column, and here fourth row first column, okay, fourth row second column, fourth row third column. சரியா பாப்பா? நல்லா பார்த்துக்கோ. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43. ஓகே, இப்போ ஸ்லீப்பிங் லைன்ஸ் எல்லாமே ரோஸ், ஸ்டாண்டிங் லைன்ஸ் எல்லாமே காலம்ஸ். ஓகே, இப்போ அடுத்தது we need to know order of the matrix. இப்போ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன். என்னது? இந்த A11 இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ். இப்போ ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ்னால் என்ன சொல்லுவாங்க? A11, A12, A13 ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இங்கே எழுதுகிறேன். ஓகே, A11, A12, A13. okay, and A21, A22, A23, A31, A32, A33. okay, now how many rows are there? First row, second row, third row. அப்போ 3. How many columns are there? First column, second column, third column. அப்போ இது என்ன மேட்ரிக்ஸ்? 3/3 matrix. okay, this is called order of the matrix. okay, இதுக்கு பேர் என்னது? order of the matrix. இதுதான் general form of the matrix. general form of the matrixனா என்ன சொல்லணும்? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. அது எது வரைக்கும் போவோம் அப்படின்னா, இப்போ சப்போஸ் A11, A12, A13 அப்படின்னா IJ வரைக்கும் போகும். அப்போ I takes up the value 1, 2 அப்படி போயிட்டே இருக்கும். சரியா? இப்போ இதில் பார்த்தா என்ன இருக்குது? ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம். அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டுன்றது ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ எது மாறுது? காலம் தான் மாறுது. அப்போ 1, 2, 3, 4, 5 அப்போ எது வரைக்கும் போவோம்? J வரைக்கும் போவோம். able to follow? okay, so general form is this, and to find the order of the matrix எத்தனை ரோ இருக்கு? 1, 2, 3 3 rows. எத்தனை columns இருக்கு? 1, 2, 3, so 3 columns. அப்போ 3/3 matrix. இது எப்படி சொல்லணும்? 3 into 3ன்னு சொல்லக்கூடாது, 3/3 matrix. எப்படி சொல்லலாம்? 3/3 matrix. okay, now the next page, the definition for the matrix is given. A matrix is a rectangular array of elements. Sometimes the definition will be asked. okay, that's why we asked on to function definition. So you have to learn the definition also. A matrix is a rectangular array of
elements. The horizontal arrangement, horizontalனா என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஸ்லீப்பிங் லைன்ஸ் இருக்கியா, ஸ்லீப்பிங் லைன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இதில் வந்துடும், ஹாரிசாண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் வந்துடும். அதுக்கெல்லாம் பேர் ரோஸ். வெர்டிக்கல் லைன்ஸ்னால் என்னது, ஸ்டாண்டிங் லைன்ஸ். சரியா, ஸ்டாண்டிங் லைன்ஸ். அந்த ஸ்டாண்டிங் லைன்ஸுக்கெல்லாம் பேர் என்ன, காலம்ஸ். ஓகே, நவ் just look here. This is a general form. They have written the general form of a matrix A with m rows and n columns. m rows and n columns. அப்படின்னா என்னது, m by n, order of the matrix அப்போ என்னவா இருக்கும், m by n, which can be written in the form. See in what form it is written. First row, first column, first row, second column. இந்த 1 மாறவே மாறாதுன்னு அப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். எது வரைக்கும் போகும், j வரைக்கும் போகும். ஓகே, ஸோ m speaks about what, m rows. ஓகே, m வந்து எதை பற்றி பேசும், ரோஸை பற்றி பேசும். n வந்து எதை பற்றி பேசும், காலம்ஸை பற்றி பேசும். do you understand? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ. ஓகே, அப்போ போயிட்டே இருக்குது. அப்போ இங்கே வந்து என்ன வருது, காலம் மட்டும் மாறிக்கிட்டே வரும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரோஸ், ஃபர்ஸ்ட் காலம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ, செகண்ட் காலம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ, தேர்ட் காலம், அப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். இந்த சேம் வே செகண்ட் ரோ, ஃபர்ஸ்ட் காலம், செகண்ட் ரோ, செகண்ட் காலம், செகண்ட் ரோ, up to just it will be keep going on the same way down also. Okay, so you have to remember this particular form as I told you in the very beginning. A11, A12, A13, A21. இது வந்து என்ன ஆர்டரில் இருக்குன்னு கேட்டால் சொல்ல தெரியணும். எத்தனை ரோ இருக்குன்னு பார்க்கணும். எத்தனை ரோ இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் ரோ, செகண்ட் ரோ, தேர்ட் ரோ, அப்போ 3 rows இருக்குது. எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குது, 3 columns இருக்குது. அப்போ 3 by 3 matrix. Able to follow? Now just see this progress check, okay, so that it will be very clear. Find the element in the second row, third column. Find the element second row. இப்போ செகண்ட் ரோ அப்படின்றது இது, ரைட்டா, தேர்ட் காலம்ன்றது இது. அப்போ ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடம் எது, 5. அப்போ ஆன்சர் என்ன, 5. ஓகே, ஃபைண்ட் த ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ். ஃபைண்ட் த ஆர்டர் ஆஃப் த, இது என்ன ஆர்டர்னு கேட்குறாங்க. எத்தனை ஸ்லீப்பிங் லைன்ஸ் இருக்குது, 1 2 3 ஸ்லீப்பிங் லைன்ஸ் இருக்குது. எத்தனை காலம் இருக்குது, ஒரே காலம் தான் இருக்குது. அப்போ 3 by 1. ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் வந்து என்னது, 3 by 1. இப்போ இதில் A11, A12, A22, A33, A44 இதோட எலமெண்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. நான் உனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ரோ, ஃபர்ஸ்ட் காலம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரோ, ஃபர்ஸ்ட் காலம். சரியா, ஃபர்ஸ்ட் ரோ, ஃபர்ஸ்ட் காலம். அப்போ என்ன ஆன்சர், A11. A11ஓட ஆன்சர் வந்து 2. A11ஓடைய ஆன்சர் 2. ஓகே, தென் செகண்ட் ரோ, செகண்ட் காலம். செகண்ட் ரோ, திஸ் இஸ் செகண்ட் ரோ, செகண்ட் காலம், இதுதான் செகண்ட் காலம் இல்லையா. அப்போ ஆன்சர் வந்து 9. ஓகே, தென் தேர்ட் ரோ, தேர்ட் காலம், இதுதான் தேர்ட் காலம். அப்போ ஆன்சர் வந்து 8. அடுத்தது ஃபோர்த் ரோ, ஃபோர்த் காலம். அப்போ ஆன்சர் வந்து 4. do you understand? ஓகே, சரி. அப்போ now you know how to find the number of rows and the number of columns and the order of the matrix. Then what is the general form of the matrix? And if they ask you to determine the element, you know to determine the element also. Okay, so next one what we are going to see is, we are going to see about the types of matrices. Before that, just see here we have an example which is given here. Matrices, as I told, see this is a general form Aij, which is called ith row. அதெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணுமா. ith row, இது என்னது, jth column. ith row, jth column. இதெல்லாம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதே போல் நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் இந்த மேட்ரிசஸ் எப்படி சொல்லுவாங்க, Aij, ith row, jth column. இது என்னது, m by n. என்ன சொன்னேன், mன்றது என்னது சொன்னேன்,
ரோஸை குறிக்கும், n அப்படின்றது காலம்ஸை குறிக்கும். Okay, now just see here, here you have the matrices. Okay, so elements, what are the elements? That is A11, A12, A21, A22 கண்டுபிடிச்சாச்சு. first row, first column அப்போ sin theta. அடுத்தது first row second column அப்போ minus cos theta. second row first column cos theta, second row second column sin theta. We have taken order of the matrix என்ன, number of rows எத்தனை இருக்குது, எத்தனை sleeping lines இருக்குது, 2 sleeping lines, எத்தனை standing lines இருக்குது, 2. அப்போ 2 by 2 matrix. இதில் ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது, அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதை அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் நம்ம படிக்க போகிறோம்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதில் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னு வரும். இதை நம்ம படிப்போம் அப்போ தெரியும். அந்த ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் டைப்பில் நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதை ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதை என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ A11 அடுத்ததில் பாரு, A11 1, A12 first row second column அப்போ 3, second row first column அப்போ row 2, second row second column அப்போ 5, third row first column 1 by 2. Okay, third row second column which is minus 4. We have taken and written. What is the order of the matrix? How many sleeping lines are there? 3 sleeping lines are there. How many standing lines are there? 2. இப்போ நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கா, இல்லை. அப்போ இது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் கிடையாது, இது ஜஸ்ட் ஆர்டினரி மேட்ரிக்ஸ் தான். புரியுதா? எப்போ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் அது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, able to follow? ஸோ இந்த லைன்ஸ் போடுறலாமா, இந்த ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டாண்டிங் லைன் போடுறப்ப தயவு செஞ்சு பென்சிலில் போடுங்கம்மா லைட்டாக. இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் யோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சேக் ஒன்லி ஐ எம் ஷோயிங். சரியா? அதனால் நீ பேனால் போட்டினா நம்பர் வந்து மறைஞ்சு போயிடும். நான் ஜஸ்ட் ஃபார் யோர் நல்லா தெரியணும் அப்படின்றதுக்காண்டி ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ராயிங் வித் பென். ஓகே, யூ ட்ரா வித் pencil itself. I hope the first part will be clear to you all, right? Here we are going to see about the types of matrices. Okay, so first type is row matrix, second one column matrix, and keeps moving on. Okay, so first இருக்கிற இந்த row matrixையும் column matrixையும் முதல்ல பார்ப்போம். row matrix அப்படின்னாலே ஒரே ஒரு row தான் இருக்கும் அப்படின்னு நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். ரோ மேட்ரிக்ஸ்னாலே ஒரே ஒரு ரோ தான் இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரே ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் தான் இருக்கும். பட் ஸ்டாண்டிங் லைன்ஸ் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம், அதாவது காலம்ஸ் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம், ஆனால் ரோ ஒரே ஒரு ரோ தான் இருக்கும். அதுதான் ரோ மேட்ரிக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ரோ தான், அதாவது ஒரே ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் தான் இருக்குது. பட் காலம் வந்து ஸ்டாண்டிங் லைன்ஸ் பார்த்தா 1 2 3 4 இருக்குது. அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் வந்து 1 by 4. சரியா? அதே போல் அடுத்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தா ஒரே ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ரோ தான் இருக்குது. காலம் எத்தனை இருக்குது, 1 2 3. ஸ்டாண்டிங் லைன்ஸ் 3 இருக்குது. அப்போ 3 காலம்ஸ். ஓகே, அப்போ எது மாறாமல் இருக்குது, ரோ வந்து மாறாமல் 1 1 1 1 அப்படின்னே வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனால் காலம்ஸ் மட்டும் மாறிட்டே இருக்குது. அப்போ இதோடைய ஆர்டர் என்ன சொல்கிறான், 1 by n அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, 1 by n, ஆர்டர் ஆஃப் த ரோ மேட்ரிக்ஸ் இஸ் 1 by n, 1 by n. ஓகே, ஏன்னா m ரோஸ் n காலம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இதில் காலம்ஸ் மட்டும்தான் நம்பர் மாறிட்டுருக்கு. பட் ரோ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஆஸ் இட் இஸ் இருக்கிறதுனால இது 1 by n. ஓகே, the next one is, it is also called row vector. இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது, அதுக்கு பேர் ரோ வெக்டார் அப்படின்னு பேர். அடுத்தது காலம் மேட்ரிக்ஸில் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு காலம் தான் இருக்கும். பட் ரோ வந்து எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம். ஒரே ஒரு காலம் பட் ரோ எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம். அதுதான் காலம் மேட்ரிக்ஸ். அதுக்கு இன்னொரு பேர் காலம் வெக்டார். இப்போ இங்கே கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ப்போம். இதில் பார்த்தா காலம் ஒரே ஒரு காலம் தான் இருக்குது. ஆனால் ரோ பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ. சரியா? அப்போ 3 by 1. ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் என்னது, 3 by 1. எடுத்து எழுதுகிறப்ப ரோ பை காலம் தான் எழுதணும்.
m cross n m by n தான் போடணுமே ஒழிஞ்சு காலம் பை ரோன்னு போட்டுறக்கூடாது. ஓகே, இட் வில் கோ ராங். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தது ரோ தான் எழுதணும், அப்புறமேல் தான் காலம். ஓகே, அடுத்தது இதில் பார்த்தா எத்தனை காலம் இருக்குது, எத்தனை ரோஸ் இருக்குது, 2 ரோஸ் இருக்குது, 2 ஸ்லீப்பிங் லைன்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அப்போ 2 ரோஸ் இருக்குது, ஒரே ஒரு காலம், அப்போ 2 by n. அதே போல் இங்கே பார்த்தா ஒரே ஒரு காலம் இருக்குது, ரோஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோ, செகண்ட் ரோ, தேர்ட் ரோ, ஃபோர்த் ரோ, அப்போ 4 by n. அப்போ இதில் என்ன மாறிட்டு இருக்கு, காலம் அதாவது ரோ தான் மாறுது, ரோ தான் மாறுது, காலம் வந்து அப்படியே தான் இருக்குது. ஓகே, அப்போ இது m by n அப்படின்னு சொன்னால் இது எது மாறுது, m தான் மாறுது. எது மாறுது, m தான் மாறுது. இந்த n வந்து as it is அப்படியே தான் இருக்குது. அதனால இதோடைய ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா m by n. m by n. Order of the column matrix is m by n. Okay, then the next one is square matrix. Already I told you regarding square matrix. What I said, number of rows நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் எப்படி இருக்கும், ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ரோ, செகண்ட் ரோ, ஃபர்ஸ்ட் காலம், செகண்ட் காலம், அப்போ 2 by 2. நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது. அதே போல் ஃபர்ஸ்ட் ரோ, செகண்ட் ரோ, தேர்ட் ரோ, ஃபர்ஸ்ட் காலம், செகண்ட் காலம், தேர்ட் காலம், அப்போ 3 by 3 மேட்ரிக்ஸ். இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் எல்லாமே ஸ்கொயர் மேட்ரிசஸ். ப்ளூரல் ஃபார்மில் சொல்கிறப்ப மேட்ரிசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், சிங்குலர் ஃபார்மில் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா, இப்போ இதோடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம் எடுத்து சும்மா எழுதியிருக்காங்க A11. இது எப்படி எழுதலாம், A11 ஃபர்ஸ்ட் ரோ, ஃபர்ஸ்ட் காலம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ, செகண்ட் காலம், செகண்ட் ரோ, ஃபர்ஸ்ட் காலம், செகண்ட் ரோ, செகண்ட் காலம், அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் 2 by 2. இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன எழுதுகிறோம், பின்னு வச்சு எழுதுகிறோம். எப்படி வேணாலும் எழுதலாம், யோ விஷ் ஒன்லி. ஓகே, நான் இதில் பின்னு வச்சு எழுதுனா B11, B12, B13. That is first row, first column, first row, second column, first row, third column. Second row, first column, second row, second column, second row, third column. And here third row, first column, third row, second column, third row, third column. ஓகே, இப்போ இது எல்லாம் which comes under what, ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ். இப்போ இதோடைய ஆர்டர் என்னவாக இருக்கும், எத்தனை ரோஸ் இருக்குது, எத்தனை ஸ்லீப்பிங் லைன்ஸ் இருக்குது, 3 ஸ்லீப்பிங் லைன்ஸ் இருக்குது. காலம்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டிங் லைன்ஸ் 3 இருக்குது, அப்போ 3 by 3 மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, டெஃபினேஷன். In a square matrix, the elements of the form A11, A22, A33 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ, ஃபர்ஸ்ட் காலம், செகண்ட் ரோ, செகண்ட் காலம், தேர்ட் ரோ, தேர்ட் காலம். ஓகே, which are called leading diagonal matrix. அதாவது இது இருக்குது பார்த்தியா, இது வந்து leading diagonal matrix. Leading diagonal matrix. இங்கே in a square matrix the elements of the form A11, A22, A33 and this one is what, Aij. Okay, Aij are called the leading diagonal matrix. Aii. Aii அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ரோ, ஃபர்ஸ்ட் காலம், செகண்ட் ரோ, செகண்ட் காலம், தேர்ட் ரோ, தேர்ட் காலம், அதனால் they have given II. ஓகே, அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ், அதாவது லீடிங் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ். இந்த லீடிங் டயக்னல் அதாவது B11, B22, B33, அதே போல் இங்கே A11, A22 இது எல்லாம் வந்து என்னது, லீடிங் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மேட்ரிக்ஸ், இதில் லீடிங் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்னு எதை சொல்லுவோம், 1ஐயும் 5ஐயும் சொல்லுவோம். இதுதான் என்னது, லீடிங் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, சரி. The next we will see the definition for the square matrix. Okay, what is the definition given, in a square matrix the elements of the form A11, A22, A33. What is this A11, A22, A33?
A11, that is B11, okay, 11, 22, 33, all these are diagonal elements, okay, diagonal elements. இதுக்கு பேர் என்ன, diagonalல உள்ள elements, okay. எது வரைக்கும் போகுது, AII. AII means what, we have the same number, okay, because of that we have written AII, okay. ரோவும் காலமும் நம்பரில் ஈக்குவலாக வருதுல்ல, இங்கே 1 இங்கேயும் 1 இங்கே 2 இங்கே 2 அப்படின்றதுனால இங்கே அப் டு AII which are called leading diagonal elements. அதுக்கு பேர் என்னது, leading diagonal elements. இப்போ இங்கே leading diagonal elements எதுன்னு பார்த்தா 1, 5. இதோடைய ஆர்டர் என்னவாக இருக்கும், 2 by 2. Okay, how many sleeping lines, 2 sleeping lines. How many standing lines, 2 standing lines. So 2 by 2, 2 by 2 matrix. Okay, so we will see about the diagonal matrix. இந்த diagonal matrixல பார்த்தா except அந்த leading diagonal, அந்த leading diagonal elements தவிர மேலே உள்ள இந்த triangle, ஓகே, கீழே உள்ள இந்த ட்ரையாங்கிள் எல்லாமே என்னவாக இருக்கும், ஜீரோவாக இருக்கும், ஓகே. அது எல்லாம் which is called diagonal matrix, okay. the leading diagonal மட்டும் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும், அதாவது நம்பர்ஸ் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் ஜீரோ கூட வரலாம், ஓகே. இந்த அப்பர் ட்ரையாங்கிள் லோவர் ட்ரையாங்கிள் ரெண்டுமே என்னவாக இருக்கும், ஜீரோவாக இருக்கும். இந்த சேம் வே ஹியர் ஆல்சோ யூ கேன் see here lower triangle and this is upper triangle எல்லாமே என்னவாக இருக்குது, ஜீரோவாக இருக்குது, which is called the diagonal matrix. So what is the definition for the diagonal matrix? For the diagonal matrix, a square matrix all of whose elements except those in the leading diagonal, அந்த leading diagonal தவிர மற்றது எல்லாம் என்னவாக இருக்கும், ஜீரோவாக இருக்கும், which is called diagonal matrix. Okay, so some elements of the leading diagonal may be zero but not all. எல்லாமே ஜீரோவாக வர வாய்ப்பு கிடையாது, ஓகே. ஆனால் வந்து ஏதாவது இந்த மாதிரி இந்த ஒரு எலமெண்ட் இங்கே diagonal matrixல வந்து ஜீரோ வந்திருக்குல்ல, அந்த மாதிரி வரலாம், ஓகே. What about the next we step into scalar matrix. What is called scalar matrix? A diagonal matrix which all the leading diagonal elements are equal. அந்த லீடிங் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்னவாக இருக்கும், ஈக்குவலாக இருக்கும். இப்போ சப்போஸ் 5ன்னு இருந்துச்சுன்னா 5 5, சப்போஸ் 3ன்னு இருந்துச்சா 3 3, 2ன்னு இருந்துச்சுன்னா 2 2, அந்த மாதிரி இருக்கும். அதுதான் வந்து ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ். அதுக்கு பேர் என்னது, ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ். லீடிங் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் விச் இஸ் கால்ட் ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ். இதில் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸில் என்ன பார்த்தோம், டயக்னலை தவிர மற்றதெல்லாம் ஜீரோவாக இருக்கும். சம்டைம்ஸ் டயக்னலில் ஏதாவது ஒரு ஜீரோ இல்லை 2 ஜீரோ வரலாம், ஓகே. பட் எல்லாமே ஜீரோவாக வராது. டயக்னல்லாம் லீடிங் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் வந்து நம்பர் இருக்கும், மற்றதெல்லாம் ஜீரோவாக இருக்கும். ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எல்லாமே, அதாவது அந்த லீடிங் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கும், மற்றது எல்லாமே the rest of the elements என்னவாக இருக்கும், ஜீரோவாக இருக்கும், ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் see here இங்கே 4 4 4, இங்கே கே கே கே, இது எல்லாமே என்னது, கான்ஸ்டன்ட். இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் which 5 is called a constant, k is called a constant and 4 which is called a constant. இதுக்கு பேர் என்ன மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ் which is called scalar matrix, okay. Then identity matrix or unit matrix. ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் இந்த பேர்லேயே வந்துருச்சு, ஐடென்டிட்டி யூனிட் அப்படின்னாலே அது என்ன, அது 1 1 1 அப்படின்னு வரணும், சரியா. இப்போ இங்கே பார்த்தா the square matrix, ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னால் என்ன, நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு. in which elements the leading diagonal are all 1. the leading diagonal எல்லாமே என்னவாக இருக்கணும், 1, ஓகே. and the rest are all 0, மற்றது எல்லாமே என்னவாக இருக்கணும், ஜீரோவாக இருக்கணும். அப்போ அந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ், அப்படி இல்லைன்னா யூனிட் மேட்ரிக்ஸ். ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்ட்டு பேர் அதுக்கு, ஓகே. அதுக்கு தான் இங்கே ஃபார்ம் I1, அதாவது கேபிட்டல் அந்த யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஐ. இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு அப்படின்லாம் இங்கே போட்டோம்ல, இங்கே ஐ ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போடுவோம். இதில் இங்கே ஐஎன் பேஸில் என்ன போடணும், ஐஎன். இதை இப்படி தான் எழுதுவாங்க, the யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் த ஆர்டர் என் which is written as IN, okay. இந்த n takes up what 1 2 3 like that, okay. இப்போ இங்கே வந்து
I2ன்னு போட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அதாவது என்ன அப்படின்னா இதில் எப்படி இருக்குது, இது 2x2 மேட்ரிக்ஸ் சரியா. அண்ட் வாட் அபவுட் திஸ் 3x3 மேட்ரிக்ஸ், 3 rows 3 columns and here 2 rows 2 columns. All right, இங்கே மேலே உள்ள இந்த அப்பர் ட்ரையாங்கிள் லோவர் ட்ரையாங்கிளில் என்ன இருக்குது 0 0 இருக்குது. ஓகே, லீடிங் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் என்னவா இருக்குது 1 1 1 அந்த மாதிரி இருக்குது, which is called unit matrix or identity matrix. Okay, so this is the identity matrix of order 2, இது ஆர்டர் என்னது 3. ஸோ 3x3 மேட்ரிக்ஸ், இது வந்து 2x2 மேட்ரிக்ஸ். The next one what we are going to see is zero matrix. Zero matrix வந்து எப்படி, zero matrix otherwise it is also called null matrix. Zero matrixன்னு சொல்லுவாங்க, அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் வந்து null matrix. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுவுமே வந்து என்னது சிங்கிள் ரோ சிங்கிள் காலம், அப்படி தானே, ஒரே ஒரு காலம் ஒரே ஒரு ரோ. அப்போ இது என்னது சிங்கிள் ரோ 1x1, ஆர்டர் வந்து என்ன வரும் 1x1. இது வந்து என்னது 2x2 மேட்ரிக்ஸ், இது பார்த்தாலே தெரியுது இல்லையா 2x2, இது வந்து 3x3 ஆர்டர். ஓகே, ஸோ நவ் ஜஸ்ட் see here, this is 1x1 and this is 2x2 and this is 3x3. ஓகே, ஸோ இது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், என்ன ஆர்டரில் வேணாலும் இருக்கலாம். டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எந்த ஆர்டரில் வேணாலும் இருக்கலாம், 1x1 இருக்கலாம், 2x2 இருக்கலாம், 3x3 இருக்கலாம், 4x4 இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். 0 ஃபுல்லாக வந்துட்டாலே அது என்னது ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ். அப்போ இது என்னது ஆஃப் ஆர்டர் n/1 which is denoted by O பேஸில் n. இதனால ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா, ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் வந்து எப்படி டினோட் பண்ணுவோம், O பேஸில் n, அது யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து கேபிட்டல் I பேஸில் n. ஓகே ஓகே, இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் பேர் என்னது ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ். இப்போ இந்த ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் என்ன சொன்னால் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டர் கூட வரலாம் இல்லையா, டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டர். இப்போ இது என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டர், இது எத்தனை ரோஸ் இருக்குது 2 rows இருக்குது, எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குது 3 columns இருக்குது, இது 2x3, இது என்னது 2x3 இல்லையா, ஆர்டர் வந்து 2x3. ஆல் ரைட், ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ். A transpose whole transpose equal to A. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், A transpose whole transpose equal to A. டிரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம், ரோவாக காலமாக மாற்றணும் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ இன்டர்சேஞ்சிங் த எலமெண்ட்ஸ் இன் த ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ், interchanging the elements in the rows and columns of a given matrix which is called the transpose of a matrix. இப்போ மேட்ரிக்ஸ் ஏல பார்த்தா என்ன கொடுத்துருக்கு, மேட்ரிக்ஸ் ஏல 5 3 -1 2 8 9. இப்போ இதை நான் வந்து ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரோவாக இருக்கிறத, இந்த ஸ்லீப்பிங் லைன்ஸில் இருக்குது பார்த்தியா, இந்த ஸ்லீப்பிங் லைனில் இருக்கிறத அப்படியே ஸ்டாண்டிங் லைனாக மாற்றிடுவேன். தெரியுதா, 5 3 -1 ஸ்டாண்டிங் லைனாக மாற்றிட்டேனா, ஓகேயா, மாற்றியாச்சா. அப்போ இதுதான் என்ன, அது இன்டர்சேஞ்சிங், இது ஏ டிரான்ஸ்போஸ். ஆர்டர் வந்து என்ன, அது அப்படியே தான் இருக்குது, அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை, 3x3. இங்கே பாரு, இங்கே ஸ்லீப்பிங் லைனில் இருக்கிறது 1 5 8 9 4 3, அதெல்லாம் ஸ்டாண்டிங் லைனாக மாற்று. அப்படி அதாவது படுத்துருக்கிறத நிமித்துன்னு சொல்லுவோம், தமிழ் மீடியம் பிள்ளைங்களுக்கு அப்படி தான் சொல்லுவோம். படுத்துட்டு இருக்கிறத என்ன பண்ணணும், தூங்கிட்டு இருக்கவளை எழுப்பி நிற்க வை, தூங்கிட்டு இருக்கவளை எழுப்பி நிற்க வை, ஸ்லீப்பிங்கில் இருக்கிறத ஸ்டாண்டிங்கில் மாற்றணும். அப்போ இது என்னவாயிடும் 1 5 8 9 4 3. இது என்னது பி டிரான்ஸ்போஸ். ஏ டிரான்ஸ்போஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், பி டிரான்ஸ்போஸ். சப்போஸ் இதுலேயே வந்து ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோயேன், என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ்னால் அது ஏ, அதே போல் பி டிரான்ஸ்போஸ் ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ்னால் அது என்னது பி. ஓகேயா, அப்போ என்ன அர்த்தம், திரும்ப அதோடைய பழைய நிலைமைக்கே போயிடும். பழைய நிலைமை என்ன, கொஸ்டின் அப்படியே எழுதி வைக்க வேண்டியதான், அவ்வளோதான். 5 3 -1 2 8 9 4 7 5. ஓகேயா, இது என்னது 3x3 மேட்ரிக்ஸ். அதே போல் இங்கே கொஸ்டின் உள்ளது என்ன வந்துடும், 1 5 8 9 4 3, அவ்வளோதான். ஓகே, அப்போது ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ்னால் ஏ, கொஸ்டின் உள்ளது அப்படியே வந்துடும். பி டிரான்ஸ்போஸ் ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ்னால் பி. ஸோ எப்போவுமே வந்து 2 மார்க்ஸ் சம்மில் கேட்குறப்ப ஃபஸ்ட்டு ஏ டிரான்ஸ்போஸை கண்டுபிடிச்சி காட்டணும். சும்மா
அப்படியே ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஹோல் மிஸ் வந்து கொஸ்டின் உள்ளது எழுத சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆன்சர் எழுதிடக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு ஏ டிரான்ஸ்போஸை காட்டணும். இதுதான் ஸ்டெப் 1. அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு இதை எடுத்து எழுதிட்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு எழுதணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ். அப்போ டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ்னால் என்ன? இன்டர்சேஞ்சிங் த எலமெண்ட்ஸ் இன் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ். அதுதான் வந்து டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் அ matrix. Okay, this is very important. Then we step inside triangular matrix. A triangular matrix, இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா, in which all the entries above the leading diagonal are 0, which is called a lower triangular matrix. அதாவது என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸில் எல்லா என்ட்ரிஸும் all the entries above நல்லா கவனிக்கணும். all the entries above the leading diagonal எல்லாமே 0வாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து lower triangular matrix. upper triangular matrixனா if all the entries below the leading diagonal எல்லாமே 0வாக இருந்ததுன்னா அது வந்து upper triangular matrix. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. எது வந்து அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ், எது வந்து லோவர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, திரும்ப டெஃபினேஷனுக்கு போவோம். ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸில் எல்லா என்ட்ரிஸும் அபவ் த லீடிங் டயக்னல், இதான லீடிங் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ், இதுதான் லீடிங் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ். ஓகேயா, அது எல்லாமே அதுக்கு கீழே உள்ளது எல்லாமே என்னவா இருக்குது? 0வாக இருக்குது. மேலே என்னவா இருக்குது? மேலே வந்து எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அப்போ இது வந்து என்னது? அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸில் இந்த லீடிங் டயக்னலை தவிர இந்த 3 எலமெண்ட்டாக இருக்கும். எலமெண்ட்னால் என்ன? நம்பர் இருக்கும். அதே கீழே என்னவாக இருக்குது? 0வாக இருக்குது. இது அப்பர் ட்ரையாங்கிள். அப்பரில் வந்துட்டு நம்பர் வந்துச்சுன்னா அப்பர் ட்ரையாங்கிள்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. லோவரில் நம்பர் வந்துச்சுன்னா, இதில் எப்படி இருக்குது? லோவரில் நம்பர் வந்திருக்கு இல்லையா? லோவரில் நம்பர் வந்து இங்கே என்ன வந்திருக்கு? 0 வந்திருக்கு. இங்கே டயக்னல், இது வந்து டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ். ஓகே, அப்போ இது வந்து லோவர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். அப்பரில் வந்து நம்பர் வந்துச்சுன்னா அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். லோவரில் வந்து இந்த மாதிரி நம்பர் வந்துச்சுன்னா இது லோவர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். டெஃபினேஷனாக படித்து வைக்கணும். ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் which all the matrices above the leading diagonal are zeros. above the leading diagonal all are zeros. எல்லாமே ஜீரோஸாக வந்துச்சு அப்படின்னா அது லோவர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னால் என்ன? இன் ஆல் above the entries below the leading diagonal இது வந்து கீழே, லீடிங் டயக்னலுக்கு கீழே 0 வந்துச்சுன்னா என்னவா? அது அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். புரியுதா? இதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இன்னும் சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்ன சொல்லிட்டேன்? லோவர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னால் கீழே வந்து ட்ரையாங்கிளில் வந்து எனக்கு நம்பர் இருக்கணும், மேலே 0 இருக்கணும். புரியுதா? அப்பர் ட்ரையாங்கிள்னால் மேலே வந்து எனக்கு இந்த 3 நம்பர் இருக்கணும். அது வந்து அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we go to equal matrix. what is called equal matrix? ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸ்னால் சேம் ஆர்டரில் இருக்கான்னு பாரு, அவ்வளோதான். இப்போ இது வந்து என்னது? ஸ்லீப்பிங் லைன் எத்தனை இருக்குது? 2. ஸ்டாண்டிங் லைன் 2. அப்போ 2x2 மேட்ரிக்ஸா? இது வந்து என்னது? ஸ்லீப்பிங் லைன் 2 இருக்குது. காலம் எத்தனை இருக்குது? 1 2. இது என்னது? 2x2 மேட்ரிக்ஸ். அப்போ இந்த ஏயும் பியும் என்னன்னு சொல்லலாம்? ஈக்குவல் மேட்ரிசஸ். ஏன்? ஆர்டர் வந்து சேம் ஆர்டராக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது? ஈக்குவல் மேட்ரிசஸ். ரைட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் நெகட்டிவ் மேட்ரிக்ஸ். நெகட்டிவ் மேட்ரிக்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, எலமெண்ட் வந்து ஏ மேட்ரிக்ஸில் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் அங்கே நெகட்டிவாக மாறும், நெகட்டிவாக இருந்தால் அது பாசிட்டிவாக மாறும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டுறேன். இதோடைய ஆர்டர் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரியும். இது என்னது? 2x3 மேட்ரிக்ஸ். இது வந்து என்னது? இதுவுமே 2x3 மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, சரி. இப்போ இதில் பார்த்தா இங்கே 2ன்னு இருக்குது. அப்போ நெகட்டிவ் ஏ, அதாவது மைனஸ் ஏல இது என்னவா ஆயிடுச்சு? இந்த +2 -2ஆக மாறிடுச்சு. இந்த -4 என்னவா மாறிடுச்சு? +4ஆக மாறிடுச்சு. இந்த +9 இங்கே என்னவா மாறிடுச்சு? -9ஆக மாறிடுச்சு.
இந்த +5 -5ஆக மாறிச்சு, இந்த -3 +3ஆக மாறிச்சு, இந்த -1 +1ஆக மாறிடுச்சு. புரிஞ்சுச்சா? இதுதான் நெகட்டிவ் மேட்ரிக்ஸ். அதாவது பாசிட்டிவாக இருந்தால் நெகட்டிவாக மாறும், நெகட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவாக மாறும், which is called negative matrix. So what is the definition? A negative matrix A m by n denoted by -A m by n, which is called the matrix formed by replacing each element in matrix A m by n with its additive inverse. Additive inverse நம்மளுக்கு தெரியும்ல, +2 ஓட additive inverse என்ன? -2. -2 ஓட additive inverse என்ன? +2. நம்ம 8th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ additive inverse of an element k வந்து என்னது? -k. That is, every element of -a is the negative of the corresponding element of a. Now we have seen all the types of matrices. Okay. Now we are getting inside exercise. The first exercise. Okay. 3.17. Now I have marked and kept all the questions which were taught in Kalvi channel. Based on this only the syllabus will be. ஸோ இந்த எக்ஸசைஸில் பார்த்தா எல்லாமே மார்க் பண்ணியிருக்கு, தெரியுதா? அப்போது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டுன்னு அர்த்தம். ஓகே.